جب تک 30 بکریاں نہیں لیں لی اور حضور علیہ السلام سے آ کر پوچھا تو میرے بھائی حضور نے کیسی بات کی کہ سب سے بہتر اجرت جو تم نے لی ہے وہ یہی ہے جو کتاب اللہ کے اندر کہ کتاب اللہ پر دم کیا اور لے لی اجر کہا وہاں. اس لیے یہ نہ کہیں کہ ان لوگوں کی خدمت نہیں کرنا. باقی جن لوگوں کا حال میرے بھائی یہ ہے کہ ادھر ہیں مسجد میں خدمت ہو رہی ہے مگر 10 روپے کسی اور جگہ ملے چھوڑ کر چلتے بنے, یہ بھی عالم کے لیے ٹھیک نہیں. اس کے وقار کے خلاف ہے کہ چند ٹکوں کے لیے مسجدیں بدلتا پھرے. مسجد والوں کو چاہیے اصل میں تو بیت المال کا یہ کام ہے نا کہ اسلامی حکومت اور وہ سارے کام اپنے ذمہ لے, مگر جب تک نہیں آپ ہی بتائیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اگر ہم ان کی خبر نہیں لیں گے تو پھر یہی ہوگا نا, سارے چھوڑ کر اپنے کاموں میں لگ جائیں گے. اور پھر مولانا ایسا بھی نہیں ہے کہ راہ چلتے آپ اس سے کوئی حدیث یا قرآن کی آیت اس کا ترجمہ پوچھیں اور وہ کہے کہ جی 100 روپیہ دیں گے تو میں ترجمہ بتاؤں گا, ایسی بات بھی نہیں. ایسا کوئی میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی مثال نہیں ملے گی. یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ نہیں مؤذنوں اور اماموں کو نہیں کچھ دینا چاہیے, مگر بعد میں ان کے سارے ماننے والے بھی قائل ہو گئے کہ دین کے بارے میں ہو گئی سستی, دین کی کوئی خبر نہیں لیتا. اگر یہ حکومت اسلامی ہی نہیں, اگر یہ اس کو جائز نہ کیا جائے کیا ہوگا, ویران ہی ہو جائے گا سب. ان کا بھی فتویٰ ساری امت کے ساتھ ہو گیا کہ بالکل ٹھیک. امام ابو حنیفہ کا نہیں فتاوا حدیث ہے نا جی, جی جی, اس میں عبداللہ محدث روپڑی صاحب کا فتویٰ یہی کافی لمبا چوڑا ہے, یہی دیا ہوگا جو مولانا فرما رہے ہیں. چوڑے آپ پڑھ لیں, نہر الاوتار بھی امام شوکانی کی پڑھ لیں, آخر یہی ہے یہاں آ کر بات رکتی ہے نا کہ خدمت جائز بالکل صحیح ہے. یہ نہر الاوتار میں آپ کو پوری بحث پڑھنی تھی بالکل. عبداللہ صاحب نے نا عبداللہ محدث روپڑی صاحب نے دلائل دیا حدیثوں کے, یہ اجرت لینا یہ نجائز ہے نہیں. وہ بخاری شریف میں کتاب چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں اجر کا ہی کر کہ سب سے بہتر اجر جو تم نے لیا وہ یہی ہے جو کتاب اللہ پر لیا اجر کا. چلیں بھائی آپ تھوڑا سا یہ بتائیں گے اپنی ذاتی رائے میں. چلیں آپ کو مفتی بناتے ہیں, سوال ہم کرتے ہیں, تو پھر کس طریقے سے مساجد اور مدارس کا نظام چلایا جا سکتا ہے؟ نہیں جی, وہ جو حدیث آپ بیان کر رہے اعلیٰ ترین یہ دلیل دیتا ہے, یہ اعلیٰ ترین اجرت لینا پیشہ قرآن پہ, اعلیٰ جو ذریعہ معاش ہے, یہ ان کا جو استدراک کرتا ہے اس حدیث سے. نہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ نظام پھر کیسے چلے گا. آپ کو اگر مقرر کر لیا جائے مسجد میں کہ آپ نے بچوں کو ہی پڑھانا ہے, لوگوں کو دین کی تعلیم بھی دینی ہے, امامت بھی کرنی, خطابت بھی کرنی, آپ کس وقت جا کر روزی کمائیں گے؟ میں دلیل تو نہیں بن سکتا. نہیں دلیل بننی چاہیے نا. دین کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جس سے زندگی میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں کہ کاروبار روک دیں. لوگ جو ہیں یا کاروبار کریں یا دین کا کام کریں. یہ تو فارغ کرنا چاہیے علماء کو. فتوے دینے کی کیا بات ہے, کوٹھیاں دینی چاہیے, اردلی دینے چاہیے, کاریں ملنی چاہیے, سپاہی ہونے چاہیے جیسے حرم کے امام ہے, وقار ہو امام کا, آ رہا لوگوں کو پتہ چلے کہ خطبہ کون دے رہا. یہ کمی اور کمین بنا کر رکھ لیا, آپ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ علماء ذلیل اور خوار ہوں بیچارے, گھروں میں جا کر پڑھا کے روٹیاں کماتے پھرے. علماء کو عزت دیں, ان کی شان ان کو مقام دیں. بالکل ڈی سی ایس پی نہ لوگ بنے, امام بنے کہ امام صاحب کی کتنی عزت ہے, کیسے اس کے ساتھ گاردیں آ رہی. ہم جب امام کعبہ اور امام مسجد نبی کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ یار علماء کا احترام تو ہے, آپ برباد نہ کریں اس کو, کوئی اس کے خلاف نہیں. باقی جو دین بیچتا کہنا یہ چاہیے, وہ جو آتے پڑھتے نا کہ تھوڑی قیمت میں, تھوڑی قیمت کی بات یہ نہیں, بے شک لاکھوں لے. جو دین بیچتا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کتاب و سنت کو چھوڑ کر پبلک کی مرضی کی باتیں کرتا, وہ نامراد ہے, جہنمی ہے. وہ دین کو بیچ رہا جو حق کہتا کہ بھائی مسجد والے راضی ہوں یا ناراض ہوں, انجمن ناراض ہو یا راضی ہو, بھائی جو اللہ رسول نے کہا اس کی خدمت اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ کتاب بیچنے والی بات نہیں, غلط ترجمہ نہیں کرنے چاہیے. اچھا اللہ خوش. چلیں بہت شکریہ بھائی, اللہ رہے آپ کو. جی کیا بات جی, بے نمازی کو قید کے بارے میں. السلام علیکم. جی اونچا بولیے بھائی تھوڑا سا. مولانا مفتی محمد صاحب نے جی 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 مفتی صاحب ہے دسو کہ جڑا بندہ فرض نماز یعنی جماعت کی پابندی نہیں کرتا. آپ ایک تکلیف کریں, کال دوبارہ ملا لیں, آواز صحیح طریقے سے ہم تک نہیں پہنچ رہی آپ کی. اچھا ایک دفعہ دوبارہ ملا لیں. جی احناف کے بے نمازی کے بارے میں جو حکم ہے نا دین کا, وہ ائمہ کا آپ سن لیں, لوگوں نے عمل کیا یا نہیں کیا. باقی دین بھی صدیاں ہو گئی, امت نے پسے پوچھ ڈال دیا, ہنسی ہو یا دوسرے سب کچھ چھوڑے بیٹھے. بے نماز آدمی جو ہے نا اس کو کسی نے چھٹی نہیں.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अब आ रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा जी, बुजुर्गों गुजारिश ये है कि कोई बंदा जमात के अंदर सुस्ती करता है, मतलब जमात से पीछे रहता है या अपनी दुकान की वजह से रोजाना एक आधी जमात से पीछे रहता है, तो क्या ऐसे बंदे पे जो कभी दो नमाजों को जमा कर लेता है या जमात से पीछे रहता है, क्या ऐसे बंदे के ऊपर कुफर का फतवा लगाया जा सकता है? ना, बहुत ज्यादा कुफर का फतवा तो सरे से नमाज नहीं पढ़ता, उस पर भी गलत है जो कुछ मुसद्दर लोग देते थे। अब तो बड़े बड़े और अल्बानी साहब और बहुत से ने किताबें लिखने की, यार काफिर होने की क्या वजह है, गुनाहगार ही है। अगर कुफर का लफ्ज आया भी तो कुफर अमली के लिए कि उसका काम काफिर वाला, इस्लाम से निकल जाने वाला कुफर कोई नहीं। जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो कुफर जो इस्लाम से निकालता वो तो अल्लाह के रसूल का इनकार है कि क्या दे मैं नहीं नबी मानता। बाकी जितने कुफर है ना कि नमाज जो तर्क करता कुफर है, ये पीटना रोना जाहिलियत के काम है, नसब पर हो, ये यही बातें कि मुसलमान की शान के लायक नहीं। इससे काफिर नहीं होता, ना उसका जनाजा हराम होता, जो फतवे देता गलत करता, मुसलमान को नहीं। इब्ने कुदामा ने अल-मुग़नी में पूरी फसल लिखी कि शुरू से बेनमाज भी आ रहा है उम्मत में, कभी बे जनाजा की दफन नहीं किया गया, किसी ने उसको काफिर नहीं किया। उसकी बीवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बेनमाज थे, उस वक्त भी थे। कई लोग जमात में नहीं पढ़ते, तभी आपने फरमाया कि मेरा जी चाहता है इनके घरों को जला दूं, नमाज से पीछे रह जाते थे। ऐसे लोग हदीस है जिसमें नमाज से पीछे रह जाते, लेकिन नमाज पढ़ने वाले तो थे। नमाज पढ़ने वाले तो बाद में पैदा हुए ना, और अम्मा को फिर सोचना पड़ा कि आया ये कुफर वो है जो इस्लाम से निकाल देता है, ये सिर्फ मुसलमान रहता मगर काम उसका काफिर मारा। लेकिन ये जो बात है कान हुआ सहाबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौन मिनल अमाल तरको कुफर इल्ला सलात, ये भाई रवायत है तिरमिज़ी के आप अंदर। ज्यादा ना लंबी किया करें, बात सुन लिया करें कि उलमा ने सारी चीजें देखने के बाद यही नहीं और भी बहुत बातें आ गई, ये भी कुफर में से हैं, ये भी, कोई उनसे इस्लाम से नहीं निकालता। यही समझा गया कि एक कुफर एतकादी है कि अकीदे से आदमी अल्लाह रसूल का मुनकर हो जाए, एक कुफर अमली है, रहता मुसलमान ही है मगर वो काम काफिर वाला, मुसलमान के शाया नहीं वो। अब मुनाफिक की तो 4 अलामतें आई, आप ही बताएं, उसके बाद कोई मुसलमान रह गया कि 4 है, वादा खिलाफी करे, अमानत में, वो यही है कि ये काम मुसलमानों को नहीं करने चाहिए। फतवे देने के लिए नहीं कि कह दो आप ये सब मुनाफिक गर्दनें उड़ा दो, ये सारा कुफर जो है ना, शकीक जो कहते हैं आपने पढ़ा, सब उलमा ने देखा हुआ, फैसला यही है कि कुफर एतकादी और है कि सिरे से रसूलुल्लाह कहता है। अच्छा, ये आप एक और मसला बताइएगा। जी जी, ये बहनोई से पर्दा करना, इसकी कोई दलील है? कोई दलील नहीं। बहनोई और जो है ना भाई खामन का, जिसको हम देवर जेठ कहते हैं, इसके मुंह दलील नहीं है, नहीं का मुंह छुपाने का कोई हुक्म नहीं। अगर वो काबिल एतमाद नहीं, बुरे किरदार का मारा के घर में दाखिल ना होने दो, तो साहिब खाना को चाहिए। मगर अगर वो आता जाता मेल मुलाकात है तो सिर्फ हुजूर ने खलवत को हराम कहा कि तन्हाई में इस तरह बैठे कि दूसरा कोई नहीं वहां। बिल्कुल हम किस तरीके से दलील देंगे कि अगले मुतमिन हो जाए? नहीं, क्योंकि बहुत सारी औरतें पर्दा करती हैं अपने बहनोइयों से। नहीं, वो करती हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, इस्लाम तंग नहीं करता, इस तरह तो जीना ही हराम हो उनके पर्दे को शरी पर्दा कहा जाएगा ना? कोई शरी पर्दा नहीं। आपने जवाब मिलेगा इस अमल पे। आप देखें ना कि जो आपने कहा था कि अल हमवल मौत के देवर जेठ जो है ना वो मौत है, वो किस सिलसिला में कहा था? मुंह छुपाने के लिए। वो फिक्रा ये था कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो तन्हाई में किसी औरत के साथ जो उसकी मारम ने इस तरह ना बैठे कि तीसरा शर्त तन्हाई ला यखलवन्ना, उसका लोगों ने। अच्छा, अगर मतलब कोई बंदा खतरा महसूस करे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये बुराई में पड़ जाए, तो एहतियाती तौर पे पर्दा करवा ले, तो वो जायज है? वो बिल्कुल नेक है, बल्कि ऐसे शख्स को घर में ही नहीं दाखिल होना चाहिए जिसके कैरेक्टर के बारे में शुबा, वो सगा भाई भी हो ना। यही तो इजाजत का माना है कि घर वाला फैसला करे कि ये इस काबिल है कि मैं अपने हरीम में और इतनी कीमती मता में इसको ले जाऊं। अगर वो काबिल एतमाद दोस्त है या रिश्तेदार है और है अच्छा, तो फिर मुंह छुपाने का और हाथ छुपाने का हुक्म नहीं, सादगी के साथ इल्ला मा ज़हरा मिन्ना, जायज, बिल्कुल जायज। कहाँ से कॉल कर रहे थे भाई आप? मैं सियालकोट से कर रहा था। अल्लाह खुश रखे, बड़ी खुशी। बहुत शुक्रिया जी आपका, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, बहुत बहुत शुक्रिया। बेनमाजी के तो मसलक बन गया 3, खुला नहीं छोड़ा किसी ने कि मुसलमान सोसाइटी में फिरता रहे, घूमता रहे, मजे करता रहे और लीडर भी बन जाए।